So guys, I have shared my screen. So do you guys able to see my screen? నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందండి అందరికి? Okay, cool. Fine. So I hope you guys understand about business audit, keyword research, competition analysis, and the Google My Business page, right? Okay, fine. So today I'm talking about SEO on-page activity, Andy. So basically, on-page optimization is all about technology audit. Technology audit. 1 second, guys. I'm texting the technology audit. This is what SEO on page optimization. And meanwhile, నేను SEO on page optimization complete అయిన తర్వాత మీ అందరికీ కూడా నేను ఒక what are the tools we are going to use అనేది క్లియర్ గా చెప్తాను. ఎందుకంటే వితౌట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ టూల్స్ యూ కెనాట్ డూ SEO ఆప్టిమైజేషన్. అసలు SEO చేయాలి అంటే ఒక వెబ్సైట్ కి ఏ టూల్స్ ఉండాలి మీ దగ్గర? ఓకే, సో ఎక్స్టెన్షన్స్ ఇవన్నీ చాలా ఉంటాయి. నేను అవన్నీ కూడా వన్స్ SEO ఆన్ పేజ్ ఆప్టిమైజేషన్ కంప్లీట్ అవ్వగానే నేను మీకు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చెప్తాను. ఓకే, నౌ so guys, yesterday we discussed about on-page optimization, which is metadata, URL optimization, image alt tag optimization. Okay, so metadata optimization ante entandi? 1 second, guys. I'm closing all my tabs here. Okay, guys. So please listen carefully, guys. So because I'm pushing a lot of మీ అందరికీ నేను పుష్ చేస్తున్నా, వినండి అని. ఐఎమ్ సారీ టు సే దిస్, బట్ ఏంటంటే బిఫోర్ యూ లెర్న్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ యూ హ్యావ్ టు నో, లైక్ యూ షుడ్ నో about SEO process. So without knowing SEO process, you cannot do much optimization for any business. Business means, like as I said, B2B or B2C. Okay, the same, guys. Even if your management asks you guys to to do SEO for your APSSDC website, so you guys need to be ready to do SEO activity. Okay, because SEO is a long-term process. Okay, because government is launching many programs in AP skill development process, right? Okay, Valmiki, no problem. So you can send me later, no issues. So I mean, you can send me after 4 o'clock or 4:30 or 5. You can send me, no issues. Okay. See, guys, and one more thing, ఏంటంటే నాకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి, so APSSDC, like Andhra Pradesh Skill Development has launched many skill development programs, right? So like you need to configure the right student for your AP skill development. Okay, so how you are going to do? Okay, with help of digital marketing you can do. Okay, so the first basic process would be SEO. So SEO process, so you can get the visibility for your website compared to your competitors. Okay, you can get the more reach with help of SEO. You can get more leads with help of SEO. Okay, what are the things you need to know? You have to know about SEO. Okay, and మీ వెబ్సైట్ URL ఒకసారి
అంటే మీరు ఎప్పుడైనా ఫ్రీ టైంలో మీ వెబ్సైట్ ఒకసారి ఆడిట్ చేయడం ఎలా అనేది నేను ఇప్పుడు ఈ రోజు క్లాస్లో నేను మీకు డీటెయిల్డ్గా టూల్స్ ఏముంటాయి, ఎలా చేయాలి, ఏంటి అనేది ప్రతిదీ కూడా నేను మీకు చెప్తాను. ఓకే, సో గైస్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. నౌ I just want to say, dentist, okay? Dentist in New York, okay? So dentist in New York, this is what is this? This is my keyword, okay? And I'm staying in New York. I'm looking for the dentist as a customer, okay? I'm a patient, and so when I search for dentist in New York, the ads would come out top because it's a Google own product. Then Google is giving an importance to advertisement. That's fine. The rest of thing, this is what Google My Business page. Okay, so Google My Business page means, like as I said, Google gives more importance to local audience, which means local businesses. Okay, and finally this is what organic and natural organic listings. We call it as search engine result pages. Okay, and so these are the organic listings, means they have done good SEO. Okay, see, kedentistry.com 209 NYC and New York dental.com, NYC smiledesign.com. So these all were service providers. అంటే వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే డెంటిస్ట్ సర్వీసెస్ ని ప్రొవైడ్ చేసే వెబ్సైట్స్ అన్నమాట ఇవన్నీ. ఓకే, నౌ అయితే ఈ పర్టికులర్ వెబ్సైట్ లో ఆన్ పేజ్ ఆఫ్ పేజ్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ చూద్దాం. సో ఆన్ పేజ్ ఆప్టిమైజేషన్ చేసినప్పుడు నేను ఏం చెప్తాను ఇక్కడ, యు మస్ట్ అంటే యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఫోకస్ ఆన్ మెటాడేటా, URL optimization and image alt tag optimization, and other one is heading tags. Heading tags అనేది నెక్స్ట్ టాపిక్ లో వస్తుంది. నౌ ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మెటాడేటా ఆప్టిమైజేషన్ ఏంటి ఎలా అనేది ఇక్కడ మీకు నా స్క్రీన్ విజువల్ అవుతుంది కదండి. యా, సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే నిన్న మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, మెటా టైటిల్ షుడ్ హ్యావ్ 70 characters and below. Okay, we should not cross 70 characters. Let's say, see, KE dentistry అనేది ఇప్పుడు ఎన్ని అసలు క్యారెక్టర్స్ ఉందనేది, there is a website called word counter. Okay, so you can calculate the word counter అనేది, you can calculate the title ఎంత ఉంది ఏంటనేది, you can one second. How many characters are there? 36. So 36 అనేవి below 70, but no problem. అంటే you can create title tag up to 70 characters. Okay, now meta description, so 150 to 160 characters. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా, సో ఇట్లా 150 to 160 characters. అయితే చూడండి, when you write meta title and meta description for your website, you must include the business keyword, brand name and locality. ఎందుకు బిజినెస్, ఐ మీన్ బ్రాండ్ నేమ్ కానీ లొకాలిటీ నేమ్ కానీ అండ్ మీ టార్గెటెడ్ కీవర్డ్ కానీ ఎందుకు పెట్టాలి? మెటా టైటిల్ అవ్వచ్చు, మెటా డిస్క్రిప్షన్ అవ్వచ్చు. ఎందుకు అంటే nowadays Google search engine is giving more and more importance to focused business people. అంటే ఏంటంటే they have to follow Google search engine standards. We call it as, నేను మీకు చార్ట్ లో పంపిస్తున్నా, Google search engine standards. Okay, which means Google algorithm. See guys, so when I మీకు చెప్పే ముందు గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్ స్టాండర్డ్స్ ఏంటి, గూగుల్ అల్గారిథం ఏంటి అంటే, గూగుల్ అల్గారిథం అనేది ఎవ్రీడే చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. విచ్ మీన్స్ అంటే ఈ అల్గారిథం అనేది ఏంటి, గూగుల్ సెర్చ్ లో మనకి ప్రీవియస్ గా కంపేర్ చేసుకుంటే ప్రీవియస్ ఇయర్స్
like 2009, 2010, 2015. Okay, previous previous period to compare చేసుకుంటే now Google search is performing more than 90% is good, because Google is trying to give the right results to the audience. Okay, right results to the audience అంటే ఏంటి? So Google is always giving right information to the user. Simple, say, let's an example. When I search about dentist in New York, if Google gives the result called entertainment or movie, so is that relevant to us? Definitely no. So Google is giving more and more importance to the search engine standards. అంటే ఏంటంటే ఈ స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అవ్వాలి అంటే యూ మస్ట్ నో అబౌట్ ద అల్గారిథం. అల్గారిథం అనేది చాలా ఉంటుంది, బట్ ఏంటంటే బేసిక్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లాంగ్వేజ్ లో మీకు అల్గారిథం అంటే ఏంటని చెప్పాలి అంటే, ఓకే, వన్ సెకండ్ గైస్, వన్ సెకండ్. Yeah, I'm sorry guys. Okay, see guys, so అంటే ఈ గూగుల్ అల్గారిథం అప్డేట్స్ ఏంటి అంటే మీకు చూపిస్తా చూడండి. గూగుల్ అల్గారిథం అప్డేట్స్ ఏంటంటే ఎవ్రీ ఇయర్ గూగుల్ రిలీజ్ వన్ మేజర్ అల్గారిథం ఫర్ ద వెబ్సైట్ ఓనర్స్ అండ్ డిజిటల్ మార్కెటర్స్. వెబ్సైట్ ఓనర్స్ అంటే ఎవరండి? డెవలపర్స్ అండ్ డిజైనర్స్, అట్ ద సేమ్ టైం డిజిటల్ మార్కెటర్స్. డిజిటల్ మార్కెటర్స్ అంటే ఎవరు? మేము. అంటే ఏంటంటే వి మస్ట్ ఫాలో ద గైడ్ లైన్స్. అసలు వెబ్సైట్ అనేది ఫంక్షనాలిటీ ఎలా ఉంటుంది, సెర్చ్ ఇంజిన్ స్టాండర్డ్స్ ఏం ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే, దేర్ ఆర్ 200+ గైడ్ లైన్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మెటా డేటా అనేది ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు అంటే ఈ మెటా టైటిల్లో ఎప్పుడు కూడా యూ హ్యావ్ ఆల్వేస్ కీప్ డెంటిస్ట్ ఇన్ న్యూయార్క్. దీస్ గైస్ ఆల్రెడీ యూజ్డ్ ద their location, their targeted services, and their business name అంటే brand name, right? So the same way ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయగలిగితే K Dentistry offers world-class dental care in welcoming and comfortable setting where the patients are cared for the life family. Contact us. అంటే ఏంటంటే they are using call to action. అంటే చూడండి, నేను మీకు ఇక్కడ గ్రూప్ లో టెక్స్ట్ చేసిన అందరికి ఒకసారి చూడండి. we should focus on, okay, targeted location, sorry guys, targeted location, okay, keyword and brand and call to action. ఓకే, సి గైస్ ఇక్కడ చూడండి, నేను ఇప్పుడు ఎందుకు ఇంత ఫోకస్గా చెప్పడానికి రీజన్ ఏంటంటే, మీరు ఇప్పుడే కాదు ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడైనా సరే SEO చేయాలి అని అనుకుంటే, ఒక వెబ్సైటింగ్ చేయాలి అని అనుకుంటే, యూ మస్ట్ ఇంప్లిమెంట్ మెటా డేటా ఫర్ ఆల్ ద పేజెస్ ఆఫ్ వెబ్సైట్. ఆల్ ద పేజెస్ ఆఫ్ వెబ్సైట్ అంటే లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ మై వెబ్సైట్. ఓకే, డిస్ప్లేడ్ హబ్ లో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ పేజెస్. ఓకే, అన్ని పేజెస్ కి మెటా డేటా ఉందా లేదా అని తెలియాలి, అవునా? సో అన్ని పేజెస్ కి మెటా డేటా ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవాలి అంటే దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ టూల్స్ ఇన్ SEO. ఓకే, విల్ డిస్కస్ లేటర్ అబౌట్ దట్. బట్ ప్రతి పేజ్ కి కూడా మెటా డేటా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే హోమ్ పేజ్ అంటే ఏంటి? హోమ్ పేజ్ అంటే ఏంటి? మెయిన్ పేజ్ ఆఫ్ ద వెబ్సైట్.
ఓకే, హోమ్ పేజ్లో కానీ సర్వీస్ పేజ్లో కానీ ఎక్కడైనా సరే, అంటే మీరు ఆఫర్ చేసే సర్వీసెస్ అవ్వచ్చు, మీరు ఆఫర్ చేసే ప్రోడక్ట్స్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా you should always use targeted location, targeted keyword, and your brand name, and finally call to action. Call to action అంటే ఏంటండి? Buy now. Okay. Yeah, face of the web. Buy now. Okay. Get a free quote. Okay. Get a free service. Okay. Uh, Call us today. Call now. Visit my website. Read more. Register now. Sign up now. Log in now. So there are n number of n number of websites, okay, sorry, n number of call to actions available on the web. Okay, so మీ బిజినెస్ రిలవెంట్ గా ఏది యూజ్ అవుతుందో ఆ కాల్ టు యాక్షన్ యూజ్ చేయాలి. వై వీఆర్ యూజింగ్ కాల్ టు యాక్షన్ చెప్పండి. ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే కాల్ టు యాక్షన్ టు ఎంగేజ్ ద యూజర్. అంటే ఒక యూజర్ ని మనం ఎంగేజ్ చేస్తున్నాం. ఎంగేజ్ చేయడం అంటే ఏంటి? వాడు జస్ట్ కంటెంట్ చదివేసి వదిలేయకుండా, ఇప్పుడు మన వెబ్సైట్ లో చూస్తే యూజర్ ల్యాండ్ అయ్యాడు, అయిన తర్వాత వాడు ఏం చూసాడు? ఏ ప్రొఫెషనల్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీ, వి సింప్లిఫై బిజినెసెస్ అని పెట్టాను. సో తర్వాత టెక్స్ట్ ఏం రాశాను? వి బిల్డ్ ఎఫెక్టివ్ డిజిటల్ స్ట్రాటజీస్ అని చెప్పేసి ఒక కంటెంట్ రాసి, యూజర్కి ఇక్కడ నో మోర్ అని లేకపోయింది అనుకోండి, వాడు ఏం చేస్తాడు? ఏం చేయాలో తెలియదు వాడికి. సో యూజర్ని నేను ఎంగేజ్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఎంగేజ్ ద యూజర్ హియర్. సో ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్ నో మోర్, ఇట్ విల్ బి రీడైరెక్టెడ్ టు ద అదర్ పేజ్. ఓకే, అంటే ఏంటంటే వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్, ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఎంగేజ్ ద యూజర్. అంటే యూజర్ని బయటికి పంపించేయకుండా యూజర్ని నా దగ్గరే ఎంగేజ్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ మెటా డేటా. మెటా డేటాలో మెటా టైటిల్, మెటా డిస్క్రిప్షన్, మెటా కీవర్డ్ ఉంటాయి. బట్ ఏంటంటే యూ షుడ్ యూజ్ 70 క్యారెక్టర్స్ అండ్ బిలో 70 క్యారెక్టర్స్. యూ షుడెంట్ క్రాస్ 70 క్యారెక్టర్స్. ఓకే, అండ్ 70 క్యారెక్టర్స్ దాటితే ప్రాబ్లం ఏమైనా వస్తుందా అంటే ప్రాబ్లం ఏమి ఇప్పుడేం రాదు. బట్ సో గూగుల్ అల్గారిథం ఎవ్రీ ఇయర్ చేంజ్ చేస్తా అని చెప్పాను కదా, మేజర్ అల్గారిథం. సో చేంజ్ చేసినప్పుడు ఎవరైతే మెటా టైటిల్ 70 క్యారెక్టర్స్ ఫాలో అవ్వట్లేదో, గూగుల్లో మేము ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వట్లేదో వెబ్సైట్స్ అంటారు. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తామండి? అప్పుడు మనకి ఎఫెక్ట్ అవుతుందా అవుదా? ఓకే, సో డెఫినెట్లీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో అంటే దిస్ ఈజ్ వాట్ ద వన్ ఆఫ్ ద సర్చ్ ఇంజిన్ ర్యాంకింగ్ ఫ్యాక్టర్. అంటే ఇప్పుడు నేను 200 అల్గారిథం 200 అని చెప్పాను కదా పాయింట్స్, అందులో ఇది ఒక పాయింట్. మెటా టైటిల్ అనేది ఒక పాయింట్. ఓకే, అలాగే మెటా డిస్క్రిప్షన్ అనేది ఒక పాయింట్, అండ్ మెటా కీవర్డ్స్ అనేది ఒక పాయింట్. ఓకే, నౌ అండ్ సి గైస్, నేను ఇప్పుడు వరకు చెప్పాను కదా కాల్ టు యాక్షన్, మెటా డేటా, ఇవన్నీ అదే. ఈ స్లైడ్ అంతా అదే. ఓకే, అండ్ నౌ గో ఫర్ ద యూఆర్ఎల్ ఆప్టిమైజేషన్. అసలు చూడండి, ఇక్కడ మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేయగలిగితే యూఆర్ఎల్ ఆప్టిమైజేషన్ అంటే ఏంటి అసలు? ఓకే, యూఆర్ఎల్ అంటే ఏంటి? యూనిఫైడ్ రిసోర్స్ లొకేటర్ ఆర్ యూనివర్సల్ రిసోర్స్ లొకేటర్. ఓకే, ఇక్కడ నేను మీకు పర్సనల్ గా కూడా టెక్స్ట్ చేస్తున్నాను అందరికి, ప్లీజ్ హ్యావ్ ఎ లుక్. ఓకే, యూనివర్సల్ రిసోర్స్ లొకేటర్. సి గైస్, మీకు డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే నేను డౌట్స్ అని అంటాను కదా, అప్పుడు ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ డౌట్. ఎందుకంటే మీరు మధ్య మధ్యలో డౌట్స్ అడుగుతూ ఉంటే మళ్ళీ ఇక్కడ స్కిప్ అయిపోతున్నారు. ఓకే, నేను ఎప్పుడైతే మీ అందరికీ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ రైజ్ అంటే దెన్ యూ కెన్ టెక్స్ట్ మీ డౌట్స్ ప్లీజ్. ఓకే, యా, యూనివర్సల్ రిసోర్స్ లొకేటర్ ఆర్ యూనిఫామ్ రిసోర్స్ లొకేటర్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ వెబ్సైట్లో ఈ పేజ్ ఉందండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ పేజ్నే తీసుకుందాం. లేదు అంటే ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వెబ్ పేజ్ అని తీసుకుందాం. మీకు ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ కోసం ఒక చిన్న టెక్నిక్ చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకే, లెట్స్ సే నౌ, సో ఐ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ మై వెబ్సైట్ హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ బేసికల్ ఏంటంటే యూఆర్ఎల్ ఈజ్ యూనిఫామ్ రిసోర్స్ లొకేటర్. URL holds much information that just web page location. It provides informative signal to the search engines to understand the location of targeted pages. ఎందుకంటే ఒక వెబ్సైట్ లో చిన్న వెబ్సైట్స్ లో 10 pages ఉండొచ్చు. బట్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ బిగ్ కంపెనీస్, దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ thousands of pages in their website. సో ఆ thousands of pages ఉన్నప్పుడు ఈ పేజ్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసమే చెప్తున్నాం అనడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే ఆ పర్టికులర్ పేజ్ లో మెటాడేటా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. బట్
if you don't optimize your URL in a proper way, ante proper way ante enti, so let's say for example https, okay, www dot see guys, నా స్క్రీన్ మీ అందరికి కనిపిస్తుంది కదా, ఇప్పుడు నేను URL optimizations చెప్తున్నా కదా. Do you guys able to see my screen? Please say yes or no. Okay, cool. Yeah. digitalitHub.com. Okay. Now https, http www.digitalitHub.com. Okay, and www.digitalitHub.com. Next, https. Okay, so okay, so hope you all of you guys able to see my screen now. Here I am talking about, okay, చాలా జాగ్రత్తగా వినండి, URL కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను మీకు ఫస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను ఏ టైప్ ఆఫ్ సర్వర్స్ని గూగుల్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అని. ఓకే, see here, https www.digitalitHub.com, http www.digitalitHub.com, www.digitalitHub.com, https digitalitHub.com. So in these URLs, okay, which URL is correct, which URL is wrong? Okay, so Srinu text me https. Okay, yeah, that's correct. See guys, previously, yeah, okay, cool. So previous there is no security for the websites. So as I said, Google has revealed the algorithm every year. Okay, so Google has launched the algorithm last year, like security. అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా SSL అనేది mandatory. We call it as SSL certificate. అంటే it's a secured website. Okay, అంటే చూడండి ఇక్కడ, సో ఇందులో ఈ వెబ్సైట్ లో అన్ని URLs కరెక్టే, ఏది కూడా రాంగ్ కాదు, ఆల్ URLs ఆర్ కరెక్ట్. బట్ యాజ్ పర్ గూగుల్ స్టాండర్డ్, everyone should maintain https with www.digitalitHub.com. okay, now, okay, so I'm removing http. లేకపోతే ఈ పర్టికులర్ URLs కి వేరే కలర్ ఇద్దాం, రెడ్ కలర్ ఇచ్చాను. సో ఇక్కడ ఏంటంటే, 1 second guys. I'm sorry guys, నేను యాక్చువల్లీ అన్మ్యూట్ లో పెట్టేసి మాట్లాడేస్తున్నాను. I'm really sorry. Okay, cool. నౌ ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రతి వెబ్సైట్ కి SSL అనేది మ్యాండేటరీ కాబట్టి ఇక్కడ HTTP అనేది మనం ఇక్కడ ఇంకా కన్సిడర్ చేయం, రైట్? నౌ సో ఇక్కడ HTTPS కన్సిడర్ చేశాను, ఓకే, అండ్ HTTPS నార్మల్ గా కన్సిడర్ చేశాను. అంటే మీరు ఇక్కడ ఏం చేయాలి అంటే, యూ షుడ్ ఇన్ఫార్మ్ టు ద గూగుల్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి క్లియర్ గా, గూగుల్
I am using the web property. We call it as URL property or web property. Is https www.displayup.com or https://displayup.com or www. అంటే ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు ఇన్ఫార్మ్ టు ద గూగుల్. అది ఎలా ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి ఏంటనేది నేను మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, బట్ హియర్ ఐఎమ్ సజెస్టింగ్ ద యూఆర్ఎల్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్ కరెక్టే, లాస్ట్ వన్ కరెక్టే, థర్డ్ వన్ కూడా కరెక్టే, అండ్ ఫోర్త్ వన్ కూడా కరెక్టే. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు బై హెచ్టిటిపిఎస్ దెన్ యూ కెన్ యూస్ హెచ్టిటిపి. ఓకే, అయితే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మ్యాజిక్ ఇదేంటంటే ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీరు హెచ్టిటిపితో ఆల్రెడీ వెబ్సైట్ ఇండెక్స్ చేసేసారు గూగుల్లో, అయితే ఒక 1 year తర్వాత హెచ్టిటిపిఎస్ తీసుకున్నారు. సో ఏ వెబ్సైట్ ని క్రాల్ చేయాలి అంటే ఏ వెబ్సైట్ కి రిజల్ట్స్ అనేది గూగుల్ పుష్ చేయాలనేది గూగుల్కి అర్థం కాదు. అంటే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇండెక్స్ క్రాలింగ్, అంటే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ క్రాలింగ్. చూడండి మీకు పర్సనల్ గా పెడుతున్నా, Google index or crawling or spiders. అంటే యూ హ్యావ్ టు ఇన్ఫార్మ్ టు ద గూగుల్. అది ఎలా ఇన్ఫార్మ్ చేయాలనేది యూ హ్యావ్ టు యూజ్ అనదర్ టూల్, ఐ టెల్ యూ. బట్ ఏంటంటే యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ యూఆర్ఎల్ బట్ యూ హ్యావ్ టు ఇన్ఫార్మ్ టు ద గూగుల్. బట్ వై వీఆర్ సజెస్టింగ్ హెచ్టిటిపిఎస్? ఎందుకు సజెస్ట్ చేస్తున్నామంటే గూగుల్ హ్యాస్ రివీల్డ్ ద అల్గారిథమ్ కాల్డ్ SSL maintain. అంటే ఏంటంటే ఎవ్రీ వెబ్సైట్ ఓనర్ షుడ్ మెయింటైన్ ద SSL సర్టిఫికేట్ ఫర్ ద బిజినెసెస్. because then only we give an importance to your business. అంటే గూగుల్ ఏంటి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం అనుకుంటున్నారా? సో ఇలా టాప్ లో రావాలి అంటే యు మస్ట్ ఫాలో ద గూగుల్ స్టాండర్డ్స్. ఇఫ్ యూ డోంట్ ఫాలో ద గూగుల్ స్టాండర్డ్స్ then again problem to you. Okay, now okay, cool. Yeah, see guys, SEO for your page, URLs is important because keywords in the URL are ranking factor, and short and descriptive URLs can help you link building and user interaction like your visitor search engine. Okay, మీకు ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇంకోటి చెప్తున్నా చూడండి. ఓకే, సో ఏ టైప్ ఆఫ్ వెబ్సైట్ ని యూస్ చేయాలి ఇక్కడ అర్థమైంది కదా. హెచ్టిటిపిఎస్ హెచ్టిటిపినా ఏ ఫార్మాట్ అనేది. ఓకే, నౌ నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్పబోతున్నా అంటే మీ అందరికి take my website URL here. Okay, it's all about URL structure, and if you don't follow the URL structure for your website, Google won't allow you to crawl your website in Google search engine. Not only Google search engine, whatever the search engine, they won't allow you to crawl your website. And crawl your website and Google doesn't give much value to your website. Okay, let's say ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయగలిగితే, సో ఐ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ one second guys. See guys, ఇక్కడ https displayup.com/digital marketing hub. ఓకే, నౌ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయగలిగితే నేను ఇక్కడ డిజిటల్ ఓకే marketing -hub. Okay, the same way digital ?
Hi guys, I'm sorry the network has disabled unfortunately. So yeah, I'm continue my see. So you able to see my screen guys now? నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా మీ అందరికి? Everybody. Yeah, that's great. That's great. Okay, cool. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయగలిగితే so the other URL would be okay https digital marketing services okay in Visakhapatnam. Okay, and the next URL would be Visakhapatnam digital marketing. Now tell me guys, in these URLs, okay, so I have created almost 5 URLs here. So you guys tell me how many URLs are correct. Any URLs correct, any URLs wrong. నేను ఇక్కడ రాసిన URLs లో ఏ URL కరెక్ట్, ఏ URL wrong అంటే we call it as URL path. ఓకే, సో మీకు తెలిసింది చెప్పండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, తెలియకపోయినా పర్లేదు, బట్ తెలిసిన వాళ్ళు మాత్రం చెప్పండి ఏది కరెక్ట్ ఏది రాంగ్ అని. 3 wrong, 3 correct, first and 3 correct sir, 3 is correct, 1 3 5 correct, 3 correct sir, 1 4 5 1 4 5 okay, 1 4 5 okay, 1 and 5, 2 and 3 wrong, 2 and 3 wrong. Okay, okay, cool guys. See, actually కొంతమంది చాలా కరెక్ట్ గా చెప్పారు, కొంతమంది కంప్లీట్ గా రాంగ్ చెప్పారు. ఎనీవే నేను మీకు ఇప్పుడు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా చూడండి. Yeah, okay, cool. So someone is saying that all were correct. I think those are sub pages maybe. Sarinu, 135 correct. Okay, guys, please listen carefully. We call it as URL path of the website. అంటే website URL path should be good. అంటే ఎంత metadata బాగున్నా సరే, if you don't have a right URL path of your website, then Google won't crawl. అంటే గూగుల్ మీ వెబ్సైట్ ని క్రాల్ చేయలేదు, అంటే గూగుల్ మీకు వెబ్సైట్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వదు. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ ఏ వెబ్సైట్ ఐ మీన్ ఏది కరెక్టో ఏది రాంగో మీకు స్క్రీన్ లో రాస్తున్నా చూడండి. కరెక్ట్, ఓకే, రాంగ్, కరెక్ట్. కరెక్ట్ అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే గూగుల్ డజంట్ గివ్ ద వాల్యూ ఫర్ ద అన్నోన్ క్యారెక్టర్స్. అన్నోన్ క్యారెక్టర్స్ అంటే ఏంటండి, ఎట్ ద రేట్, ఓకే, న్యూమరిక్ వాల్యూస్ కానీ, ఎట్ ద రేట్ అని కానీ, క్వశ్చన్ మార్క్స్ కానీ, ఓకే, అండర్ స్కోర్స్ కానీ. సో గూగుల్ డజంట్ గివ్ ద వాల్యూ టు దీస్ URLs బికాస్ గూగుల్ కెనాట్ క్రాల్. అంటే గూగుల్ సర్వర్స్ అనేవి ఏవైతే ఉంటాయో URL పాత్స్ అనేవి క్రాల్ చెయ్యవు. ఓకే, నౌ so Google definitely won't crawl special characters, that is called unknown characters. Okay, అయితే ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ URL లో హైఫెన్స్ వాడాను ప్రతి దగ్గర. ఓకే, సెకండ్ URL లో అండర్ స్కోర్ వాడాను, మళ్ళీ హైఫెన్ వాడాను, సో టోటలీ రాంగ్. అండ్ క్వశ్చన్ మార్క్స్ వాడాను, హైఫెన్స్ వాడాను, అండర్ స్కోర్స్ వాడాను. అంటే ఏంటంటే మీ URL పాత్ లో మొత్తం అంతా కూడా హైఫెన్స్ యూజ్ చేయాలి. అండ్ సో సెకండ్ వన్, థర్డ్ వన్ ఇస్ టోటలీ రాంగ్. అండ్ ఫోర్త్ వన్, సో ఇక్కడ నా వెబ్ పేజ్ URL అనేది ఎలా అయినా పెట్టుకోవచ్చు. ఎలా అయినా పెట్టుకోవడం అంటే ఐ కెన్ యూజ్ ద URL ఇన్ ఎనీ వే, digital hyphen marketing hyphen services hyphen in hyphen Visakhapatnam or Hyderabad, Vijayawada, some other place you can put it in URL. అయితే we should give preference to the low length URLs. అంటే low length URLs అంటే
లో లెంత్ యూఆర్ఎల్స్ అంటే యూఆర్ఎల్ లెంత్ అనేది తక్కువగా ఉండాలి. సో గూగుల్ కెన్ క్రాల్ యువర్ యూఆర్ఎల్స్ ఇన్ ఏ ఈజీ వే. అండ్ ఫోర్త్ వన్, సో కరెక్ట్. సో ఫిఫ్త్ వన్ తీసుకుందాం, digitalitihub.com/Visakhapatnam/digital marketing hub. సో ఇన్ దిస్ యూఆర్ఎల్ విచ్ ఇస్ ఇందులో ఎందుకు కరెక్ట్, నేను ఇక్కడ హైఫన్స్ ఏం లేవు కదా విశాఖపట్నంకి ఇవన్నీ అంటే, దిస్ ఈజ్ వీ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ సబ్ ఫోల్డర్ ఆఫ్ ద వెబ్సైట్. ఓకే, అర్థమైందండి? అంటే ఇది ఒక విశాఖపట్నం అనేది ఒక కేటగిరీ వెబ్సైట్ లో, ఆ కేటగిరీలో డిజిటల్ మార్కెటింగ్ హబ్ అని ఇచ్చాను, డెవలప్మెంట్ అంటాను, డిజైనింగ్ అంటాను, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద సబ్ ఫోల్డర్. అండ్ అదర్ వన్ ఈజ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ గైస్, వన్ సెకండ్, ఐమ్ సారీ. సో గైస్ హియర్, వన్ సెకండ్, ద అదర్ వన్ ఈజ్ ఐఎమ్ టెక్స్టింగ్ యూ గైస్. సో ఇది కరెక్టో కాదో చెప్పండి మీరు. Okay, so I have written the website URL one more. So you guys tell me, is this website URL is correct or not? Then me పంపిస్తున్నా. Praveen ASO, yes sir, you are right. One second. Gauri Shankar, no. Why no? Why wrong? Sunil Kumar from Chittoor. సో ఎందుకు కరెక్ట్, ఎందుకు రాంగ్ చెప్పండి. మల్లికార్జున్ ఇన్కరెక్ట్, నో. ఓకే, ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ ఈస్ కరెక్ట్ యూఆర్ఎల్. ఓకే, అంటే చూడండి ఇక్కడ, సారీ, యా, ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి బేసిక్ గా మీరు ఇంకొక పాయింట్ కూడా తెలుసుకోవాలి. ఐ మీన్ బిఫోర్ యూ బై ద డొమైన్స్ and hosting, okay, anything, yeah, that's fine. I mean the double slash and automatically pettanu, automatically it's a written, I'm sorry for that. Yeah, okay. So the single slash URL definitely ga undali, that's fine. But ఏంటంటే ఈ URL లో నేను ఇక్కడ I used subdomain. Okay, మెయిన్ డొమైన్ అంటే ఏంటండి digitalitihub.com. సబ్ డొమైన్ అంటే ఏంటి, విశాఖపట్నం .digitalitihub.com. అంటే ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ సబ్ ఫోల్డర్. ఓకే, అంటే ఏంటంటే గూగుల్ హ్యాస్ ట్రీటెడ్ ఇట్ యాజ్ 2 different domains. ఓకే, అంటే యూ షుడ్ ఆల్వేస్ ప్రిఫర్డ్ మెయిన్ వెబ్సైట్. అంటే మీరు ఎప్పుడైనా సరే అంటిల్ అన్లెస్ విశాఖపట్నం అనేది సపరేట్ గా lack of pages, thousands of pages unte ganaka, you can create subdomains. Until unless you can create 50 URL, digitalitihub.com/Visakhapatnam/digital marketing hub. This is what the right URL structure, we call it as right URL structure. Please mention, like, please listen carefully guys. This is, we call it as right URL structure of the website. Okay, okay, now, okay, cool. See guys, how URLs have to be optimized. Okay, and the URLs అనేవి ఎలా optimize అవ్వాలి basically. Okay, URLs must always be short and keyword rich. అంటే URLs నిండా చెప్పాను, URL length should be very low and keyword rich, అంటే keyword focused keywords ఉంటే బాగుంటుంది. And providing hyphens in the URLs is the best practice. And avoid capital letters and underscores in the URLs. And use canonical code. ఈ canonical code అనేది నేను చెప్తాను తర్వాత పాయింట్ లో. And URLs should explain the past and always block bad URLs using robot.txt. ఓకే, అది కూడా చెప్తా ఆ పాయింట్ కూడా. సో అయితే ఈ URL ఫార్మాట్ అనేది ఇలా ఉండాలి. అండ్ ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ వుడ్ బి
ఇమేజ్ ఆల్ట్ ట్యాగ్ ఆప్టిమైజేషన్ అంటే ఏంటంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారు లేదు గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తూ ఉంటే మీకు లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇఫ్ ఐ గో టు ద ఇమేజెస్ సెక్షన్ ఇన్ గూగుల్ సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయగలిగితే ప్రతి ఇమేజ్ కి కూడా ఒక నేమ్ ఉంటుంది రైట్ సో యూ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇమేజ్ ఆల్ట్ ట్యాగ్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఆల్ట్ ట్యాగ్ అంటే ప్రతి ఇమేజ్ కి కూడా మీరు ఒక నేమ్ అంటూ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు గూగుల్లో మీరు ఏదైనా ఒక ఇమేజ్ చూసి డౌన్లోడ్ చేశారనుకోండి ఆ ఇమేజెస్ కి నేమ్స్ ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ఇమేజ్ ఉందబ్బా చూద్దాం ఇమేజ్ ఉంది కదా సో లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇక్కడ మీరు ఇది ఉంది కదా ఇక్కడ మీరు డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు కానీ లేకపోతే ఇఫ్ ఐ మీన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఓన్ వెబ్సైట్ దెన్ యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ ఇమేజ్ ఆల్ట్ ట్యాగ్ అంటే ఎట్లా అంటే బై షూస్ ఆన్లైన్ ఇండియా అని చెప్పేసి పెట్టుకుంటారు దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇమేజ్ ఫైల్ నేమ్ ఓకే ద సేమ్ వే and so the same way for every image you have to create the alt tags anamata okay alt tag implementation అనేది క్లియర్ ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను చూడండి alt text is the information that appears when the image on web pages fails to load it explains about the image we can provide main keywords అంటే ఏవైతే మీ వెబ్సైట్ లో ఇమేజెస్ ఉంటాయో ఆ ఇమేజెస్ అన్నింటికి కూడా మీ సర్వీస్ కీవర్డ్స్ ఉంటాయి కదా ఆ కీవర్డ్స్ నేమ్ పెట్టండి ఓకే దెన్ గూగుల్ కెన్ క్రాల్ ఈజీలీ ఇప్పుడు వెబ్సైట్ లో చాలా ఇమేజెస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఈ ఇమేజ్ ఉందా సో ఈ ఇమేజ్ కి మేము ఒక నేమ్ ఇస్తాం ఎందుకంటే గూగుల్ కెన్ క్రాల్ ఈజీ వే ప్రతి ఇమేజ్ కి కూడా ఇఫ్ యూ గివ్ ద నేమ్ దెన్ గూగుల్ కెన్ క్రాల్ ఇన్ ఏ ఈజీ వే ఓకే అండ్ ఆల్ టెక్స్ట్ హెల్ప్ యూ టు సర్చ్ ఇంజన్ క్రాలర్స్ టు ఇండెక్స్ అన్ ఇమేజ్ ప్రాపర్లీ అండ్ ఆల్ టెక్స్ట్ ఈస్ డిజైన్ టు ఆప్టిమైజ్ ఇమేజెస్ ఫర్ స్ప్రెడ్ అండ్ ఎస్ఈఓ కోసం బాగా ఇచ్చేస్తారు అనమాట ఓకే అంటే ఎస్ఈఓలో చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఆల్ ట్యాగ్ అనేది ఓకే అండ్ సో బేసిక్గా ఆల్ ట్యాగ్ సింటాక్స్ అనేది ఉంటుందండి ఈ సింటాక్స్ అనమాట ఇది మీకు బేసిక్ హెచ్టిఎంఎల్ కూడా తర్వాత నేను చెప్తాను ఎలా చేయాలి ఏంటనేది దిస్ ఈజ్ వాట్ ద కోడ్ ఓకే ఇమేజ్ సోర్స్ ఈక్వల్ టు రైట్ ఇమేజ్ సోర్స్ యూఆర్ఎల్ అంటే ఆ వెబ్సైట్ యూఆర్ఎల్ వస్తుంది అక్కడ ఆల్ట్ టెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక సింటాక్స్ రాస్తా చూడండి ఇమేజ్ సోర్స్ ఈక్వల్ టు I put my website URL here okay and alt equal to ఇక్కడ నేను రాస్తా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీ ఓకే అంటే ఆ పర్టికులర్ ఇమేజ్ కంటే ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఫర్ యునో if I use the image guide this is not an image I think so let's say for example this one ఇప్పుడు ఇమేజెస్ ఉన్నాయి కదా ఆల్ట్ ట్యాగ్స్ అంటే మీకు ఇంకొక పాయింట్ కూడా చెప్పాలి మ్యాండేటరీ పాయింట్ ఇది ఇప్పుడు ఇమేజెస్ ఉన్నాయి కదా మీరు వెబ్సైట్లో వాడే ఇమేజెస్ ఎక్కడి నుంచి కూడా కాపీ చేయకూడదు యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ యువర్ ఓన్ ఇమేజెస్ if you copy the images from other websites Google treated it as spam okay అంటే you should not copy from anywhere అంటే ఏం చేయాలి the next step would be you have to design the image in your own way or you can buy the image from image source file so there are different companies available on the web to design the images and to purchase it like you can purchase the unlimited images with help of the tool called Envato. Okay, Envato is one of the top, Envato images. See guys, this is what.
నేను మీకు ఈ URL కూడా పంపిస్తాను. ఓకే, ఇందులో చాలా వరకు ఫ్రీ ఉంటాయి. ఓకే, కొన్ని ఫ్రీ ఉన్నవన్నీ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఇట్ ఈజీలీ, యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ ద ప్రమోషన్ ఆర్ ఎనీవే యూ కెన్ యూజ్ ఇట్, నో ప్రాబ్లం. బట్ ఏవైతే పెయిడ్ ఉంటాయో ఆ పెయిడ్ ఇమేజెస్ ని యూ నీడ్ టు పర్చేస్. సో ద బ్యూటిఫుల్ ల్యాండ్స్కేప్ అన్నారు. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ ఎలా ఉంటాయి? Yeah, Unsplash, Elemental. So there are many websites, but why I'm telling Envato? Envato is one of the popular tools. Okay, I think it's not downloading, right? I don't know why it's not loading. See guys, this is what one of the websites to purchase the images. For example, let's go for my website. Can you hear me guys now? Can you hear me guys? Okay, cool. Yeah. See, ఇప్పుడు ఈ వెబ్సైట్ లో, నా వెబ్సైట్ లో ఈ ఇమేజ్ ఉంది కదా, I purchased this image. I did not copy from anywhere, because if I copy from anywhere, it might be get problem for me. Okay. So free images కూడా ఉంటాయి, but why we took this image for paid? ఎందుకు అంటే లీగల్ ఇష్యూస్ కానీ ఎలాంటి ఇష్యూస్ కానీ ఫ్యూచర్ లో రావు, బికాస్ వీఆర్ నాట్ ఎన్ ఇండివిజువల్, వీఆర్ ఏ కంపెనీ. సో వీ డిడ్ నాట్ ఫేస్ ఎనీ ఇష్యూస్ ఫర్దర్ రిగార్డింగ్ ద ఇమేజ్. ఓకే, దట్స్ వై వీ పర్చేస్డ్ ఇట్. ఓకే, సో ద సేమ్ వే దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ వెబ్సైట్స్ టు పర్చేస్ ఇమేజ్. అయితే ఆ పర్టికులర్ ఇమేజ్ కి ఐ కెన్ క్రియేట్ ద alt tag. Alt tag is this way, you can create the, ఈవెన్ నా వెబ్సైట్ లో ఇమేజెస్ ఏమైనా గూగుల్లో వచ్చాయనుకోండి, ఆ పర్టికులర్ ఇమేజ్ కి ఆల్ట్ ట్యాగ్ ఎలా కనిపిస్తుంది, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీ వైఫై. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్ ఆల్ట్ ట్యాగ్ ఆప్టిమైజేషన్. బేసికలీ దిస్ ఈజ్ బేసిక్ HTML కోడ్ అండి. ఓకే, ఇమేజ్ సోర్స్ ఈక్వల్ టు వెబ్సైట్ URL, alt ఈక్వల్ టు కీవర్డ్. ఓకే, and you have to close this anchor text. Anchor, sorry, anchor. And see guys, the best practices to writing good alt text ఎట్లా రాయాలి, it should be descriptive and relevant to the image, and use short keywords, avoid keyword stuffing. So keyword stuffing అంటే ఏం కాదన్నా, so don't use alt text to stuff keywords that don't relate. అంటే ఏంటంటే కీవర్డ్ స్టఫింగ్ అంటే నా ఇమేజ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కోసం మాట్లాడుతుంది కదా, సో నేను ఇక్కడ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కోసం కాకుండా ఒక ఏదైనా ట్రావెల్ దీనికోసం మాట్లాడాను అనుకోండి, ఇట్స్ రిలవెంట్ అనమాట. సో యూ షుడ్ నాట్ యూస్ దోస్ ఇమేజ్ ఫైల్ నేమ్స్, ఇమేజ్ ఆల్ట్ ట్యాగ్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ వాట్. అండ్ అదర్ వన్ ఈస్, ఇప్పుడు మెటాడేటా ఆప్టిమైజేషన్ లో 3 అయినాయి కదా, ఈ 3 మీకు అందరికి క్లియర్ గా అర్థమైందా? ఇది 3 అంటే ఏమండి? ఇది metadata optimization, URL optimization, alt tag optimization. Guys, hope everyone has cleared this one. Still, if you guys have any doubts, please ask me for these topics. Sir, once tell the metadata optimization. Metadata optimization అంటే లైక్ మెటాడేటా అంటే మనకి గూగుల్లో కనిపిస్తుంది కదా, ఇప్పుడు గూగుల్లో మీరు ఏదైనా సెర్చ్ చేశారో అనుకోండి, ఇక్కడ
ఇక్కడ మీకు కనిపించేది 3 elements. One is URL, the second one would be title tag, third one would be meta. అంటే మన లాంగ్వేజ్ లో మాట్లాడాలి అంటే మెటా టైటిల్, మెటా డిస్క్రిప్షన్. Every meta title should have 70 characters and below 70, and the description should have 150 to 160 characters. We shouldn't cross that. And మెటా డేటా ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు బ్రాండ్ నేమ్ ఉండాలి, కీవర్డ్ ఉండాలి, అండ్ మీరు ఇచ్చే సర్వీస్ ఉండాలి, అండ్ ఫైనల్లీ కాల్ టు యాక్షన్ ఉండాలి. కాల్ టు యాక్షన్ అంటే యునో బై నౌ, లెర్న్ మోర్, సైన్ అప్ టుడే, ఓకే, షాప్ నౌ. సో ఇలాంటివి అనమాట. అంటే ఎందుకంటే మెటా డేటాలో ఎందుకు కాల్ టు యాక్షన్ యూజ్ చేయాలి అంటే యూజర్స్ ఎంగేజ్ అవుతారనమాట. సో ఈజీ టు ఎంగేజ్ అనమాట యూజర్స్. ఓకే, సో నాగ వెంకట సూర్య తేజ, hope you understand about this, right? So shall I move for the another topic? So can I move for the heading tags optimization? Guys, can you hear my voice or not? Please respond. Okay. Okay, cool. See guys, the other topic would be heading tags. Okay, heading tags అంటే ఏం లేదమ్మా, మనకి ఏంటంటే హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్ అనేవి 6 టైప్స్ ఉంటాయి. H1, H2, H3, H4 and H5 and H6. Okay, so these are the heading tags అన్నమాట. అయితే హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్ అనేవి ఎందుకు హెల్ప్ అవుతాయి వెబ్సైట్ లో అంటే, ఇప్పుడు చూడండి నా వెబ్సైట్ లో ఇప్పుడు ఇక్కడ హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్ లేవనుకోండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు పెద్దగా ఇది నాకు H1, ఓకే, అండ్ వీ ఆల్వేస్ వర్క్ టు గివ్ ద బెస్ట్ రిజల్ట్స్ ఫర్ దిస్ ఈస్ H2. వాట్ ఈస్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్? దిస్ ఈస్ H3. వై డూ యూ నీడ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఫర్ H4? హౌ కెన్ దిస్ ట్రైడర్ హెల్ప్ యూ? H5. అండ్ వై వుడ్ ఇట్ యూస్ ట్రస్ట్ H6? అర్థమైందా? అంటే ఏంటంటే ఎవ్రీ వెబ్సైట్ షుడ్ మెయింటైన్ the tags, we call it as H1 to H6, because Google gives more and more importance to the heading tags. అంటే గూగుల్ మీ పేజ్ ని క్రాల్ చేసినప్పుడు సో ఏది ఏ టెక్స్ట్ కి ఎక్కువగా ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి, H1 కా, H2 కా, H3 కా? సో H1 ఆల్వేస్ షుడ్ బి మోర్ ప్రిఫరబుల్, బికాస్ వన్స్ యూజర్ ల్యాండ్ అవ్వగానే ఫస్ట్ చూసేది హెడ్డింగ్. దట్స్ వాట్ H1. ఓకే, అండ్ now I'm telling guys, heading tags refer to the headings of the different paragraphs or section of the page. ఇప్పుడు నేను చూపించాను కదా, డిఫరెంట్ పారాగ్రాఫ్స్, ఒకే పేజ్ లో డిఫరెంట్ పారాగ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి. ప్రతి పారాగ్రాఫ్ కి ఒక హెడ్డింగ్ ఉంది. సో అట్లా నేను ఐ కెన్ క్రియేట్ H1 to H6 tags. ఓకే, సో దట్స్ వాట్ ద హెడ్డింగ్ డిఫరెన్షియేట్ ద పర్టికులర్ సెక్షన్ ఆఫ్ పారాగ్రాఫ్ అండ్ వీ కెన్ యూజ్ ద కీవర్డ్ ఇన్ హెడ్డింగ్. అంటే మీరు హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్ అనేవి ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ ద ట్యాగ్, అంటే మీ కీవర్డ్స్ ని యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, యా, అండ్ ద హెడ్డింగ్స్ షుడ్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు టాప్ టు డౌన్. ఇప్పుడు అదే కదా చేసాం. ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ మా పేజ్ ని మీరు చూస్తే దిస్ ఈజ్ వాట్ వన్ హెడ్డింగ్ ట్యాగ్. ఓకే, ఇలా నేను ఏం చేశానంటే యూజర్ ఎవరైతే డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్ కోసం కంపెనీస్ కానీ, ఇప్పుడు B2B కంపెనీస్ కానీ, లేకపోతే గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ, సో దే వాంట్ టు బిల్డ్ దేర్ బ్రాండ్ ఇన్ ఆన్లైన్, రైట్? సో ఇఫ్ సమ్వన్ ఈజ్ లుకింగ్ ఫర్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్ అండ్ దే విజిట్ టు మై వెబ్సైట్ పేజ్, ఈ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ పేజ్కి వస్తే నేను క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాను డిజిటల్ మార్కెటింగ్ హబ్ అంటే ఏంటి అసలు, అండ్ మేము ఏం చేస్తాం. మొన్న ఆల్రెడీ పాయింట్ చెప్పాను మీకు. we always work to give the best results for you. అంటే here I am giving the trust to my audience. అంటే నేను తన అదే ఒక గైడ్స్ సో క్లియర్ గా నా కస్టమర్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. సో ఐ ఆల్వేస్ గివ్ యూ ద బెస్ట్ రిజల్ట్స్ అని. ఓకే, అంటే అక్కడ ఏం రాశాను, డిజిటల్ ఐటీ హబ్ ఆల్వేస్ వర్క్ ఆన్ రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్ టార్గెట్. అవర్ కోర్ వాల్యూ ఈస్ టు డెలివర్ ద బెస్ట్ అవుట్పుట్ టు అవర్ క్లయింట్. అంతే కదా. అండ్ సో ప్రతి హెడ్డింగ్ దగ్గర కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారు లేదో, నేను ప్రతి పారాగ్రాఫ్ కి మోస్ట్ ఆఫ్ ద పారాగ్రాఫ్, నాట్ ఫర్ ఎవ్రీ పారాగ్రాఫ్, ఐ హ్యావ్ యూజ్డ్ కాల్ టు యాక్షన్స్. బికాస్ యూజర్ ఇంటెన్షన్ అనేది ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలియదు.
దట్స్ వై యూజర్కి ఎప్పుడైతే ఫామ్ ఫిల్ చేయాలి అనుకుంటాడో ఇమీడియట్గా దే కెన్ ఫిల్. అండ్ మీరు ఇక్కడ చూస్తే అంతా టెక్స్ట్ అంతా రాసిన ఫైనల్లీ get in touch, looking to improve your branding and sales, then get in touch with us. Then once he clicked on it and it's moved to the contact us form. This is what the form, this is form. Okay, once they filled up the form and I get the inquiry, then I immediately my sales people will be following in touch with us. Okay, so this is what the importance of H1 to H6. Okay, never use మల్టిపుల్ H1 ట్యాగ్స్ ఆన్ ద సేమ్ పేజ్. ఎందుకు అంటే కీవర్డ్ స్పామింగ్ అంటారు. ఇప్పుడు కీవర్డ్ స్టఫింగ్ అనేది ఏంటంటే, కీవర్డ్ స్టఫింగ్ అంటే ఏంటి, మల్టిపుల్ కీవర్డ్స్ ని డిఫరెంట్ నేమ్స్ తో యూజ్ చేయకూడదు అనమాట. సో అలాగే నెవర్ యూజ్ మల్టిపుల్ హెడ్డింగ్స్ ఆన్ ద సేమ్ పేజ్. ఇప్పుడు నేను లైక్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ డెవలపర్ దెన్ యూ కెన్ నో వెరీ ఈజీలీ. అంటే నేను మీకు ఎందుకు ఈ పాయింట్స్ చెప్తున్నా అంటే, ఇప్పుడు మన వెబ్సైట్లో చూస్తే నేను ఇక్కడ హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ 1, హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ 2, హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ 3 ఇలా ఇచ్చాను. లేదు నేను అవేమి ఇవ్వకుండా ఓన్లీ H1 ఒకటే మెయింటైన్ చేస్తాను అనుకోండి ప్రతి టెక్స్ట్, గూగుల్ ట్రీటెడ్ ఇట్ యాజ్ స్పామ్. ఓకే, అండ్ see guys, the other one is heading tags examples. చూసారా, H1 ట్యాగ్ ఇలా నేను ఐ కెన్ గివ్ మల్టిపుల్, నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు నేను సర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టిమైజేషన్ కంటే ఇప్పుడు ఈ పేజ్లో చూస్తే మీరు ఇప్పుడు ఈ పేజ్ ఉంది కదా, దీనికి ఇక్కడ హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ 1 ఇచ్చుకోవచ్చు, హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ 2 ఇవ్వచ్చు, హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ 3 ఇవ్వచ్చు, హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ 4 ఇవ్వచ్చు. ఓకే, అది ఎక్కడైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. బట్ ఏంటంటే యూ షుడ్ ఇన్ఫార్మ్ టు ద సర్చ్ ఇంజిన్ అండ్ సేయింగ్ దట్ దిస్ ఈజ్ వాట్ మై హెడ్డింగ్ ట్యాగ్. అంటే గూగుల్కి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు, Google, hey Google, this is my page, so these are the heading tags of my page, and you can crawl my web page according to your Google search engine standards and clear the chapter. Okay, and now best practices for heading tags optimization, guys. Best practices for heading tags optimization. చూడండి, heading tags should be relevant. నేను ఇప్పటివరకు చెప్పింది అది, డోంట్ మిస్ H1 ట్యాగ్ ఆన్ యువర్ పేజ్. అంటే H1 ట్యాగ్ అనేది మీరు ఎప్పుడు కూడా H1 ట్యాగ్ అనేది పేజ్ లో ఉండాలి. వితౌట్ H1 ట్యాగ్ యూ కెనాట్ గో ఫర్ అదర్ హెడ్డింగ్ ట్యాగ్. యూ షుడ్ ఆల్వేస్ ఇంప్లిమెంట్ H1 ట్యాగ్ అండ్ యూజ్ వన్ యూనిక్ హెడ్డింగ్ ట్యాగ్. ఆబ్వియస్లీ యూ కెన్ యూజ్ రిలవెంట్ అండ్ డిస్క్రిప్టివ్ కీవర్డ్స్. అంటే మీరు యూజ్ చేసే హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ లో వెబ్ పేజ్ రిలవెంట్ గా టెక్స్ట్ రాయాలి. ఓకే, దెన్ ఓన్లీ గూగుల్ కెన్ అండర్స్టాండ్ యువర్ పేజ్. అంటే గూగుల్ అంటే ఏంటి, గూగుల్ అల్గారిథం అంటే గూగుల్ స్పైడర్స్, క్రాలర్స్ ఉంటాయి కదా, ఇవి మిమ్మల్ని, మనం హ్యూమన్స్ కాబట్టి వీ కాంట్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హ్యూమన్స్ వీ క్రియేటెడ్ వెబ్ పేజ్. సో ఈ వెబ్ పేజెస్ ని ఇలా ప్రిపేర్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ సీక్వెన్స్ మెయింటైన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ H1, H2 చెప్పాను కదా ఇప్పుడు మీకు అదే. అండ్ yeah, so use the subheadings obviously, guys. Heading tags, hope you understand. And see guys, the next topic would be content optimization. See guys, ఇవన్నీ కూడా SEO ఆన్ పేజ్ లో వచ్చే టాక్టిక్స్ అన్నీ కూడా. ఓకే, చూడండి, కంటెంట్ ఈజ్ కింగ్ అండ్ క్వీన్ ఇన్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్. వితౌట్ కంటెంట్ యూ కెనాట్ డూ డిజిటల్ మార్కెటింగ్. విత్ కంటెంట్ యూ కెన్ డూ మిరాకిల్స్ ఫర్ యువర్ బిజినెస్. ఓకే, అయితే why I'm talking about content. See guys, a meaningful paragraph which is created using keywords and which address user intentions and requirements for content. అంటే ఏంటంటే యూజర్ ని ఈజీగా ఎంగేజ్ చేసుకునేటట్టు కంటెంట్ రాయాలి. ఇప్పుడు కూడా యూజర్ చదువుతున్నాడు అంటే వాడు చదివేటట్టుగా ఉండాలి, అంతేగాని వెంటనే
వెళ్ళిపోయేటట్టు ఉండకూడదు. ఓకే, సో ఇలా మీరు నా వెబ్ పేజ్లో కంటెంట్ చదివితే డెఫినెట్లీ 100% నేను చెప్తున్నా, నాట్ 100%, 90% I trust my content is worth, because my content writer has written this content. అంటే ఎవరు పడితే వాళ్ళు కంటెంట్ రాసాము. సో కంటెంట్ రైటింగ్ రాయాలి అంటే యూ షుడ్ నో ద ఇంగ్లీష్ వెరీ వెల్, అండ్ కంటెంట్ ప్లేస్ ఏ కీ రోల్ ఇన్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్. ఓకే, నా చూడండి, we must always create a high quality content. Obviously high quality content ante easy to read, easy to engage, easy to crawl by search engine crawlers, that is called search engine spiders. Okay, ఎందుకంటే వెబ్సైట్స్ కానీ సెర్చ్ ఇంజిన్ కానీ ఫుడ్ ఏంటంటే ఓన్లీ కంటెంట్. ఓకే, అండ్ you know, we must always create high quality content, and content we create should be simple and easy to read. నేను ఇప్పుడు ఏదైతే చెప్పాను అదే, అండ్ we should not include more paragraphs in content. ఎందుకు అంటే ఎప్పుడు కూడా బుల్లెట్ పాయింట్స్ యూజ్ చేయాలి, సబ్ హెడ్డింగ్స్ యూజ్ చేయాలి. ఓకే, పెద్ద పారాగ్రాఫ్ లాగా రాసాం అనుకోండి, పీపుల్ కెనాట్ రీడ్, అంటే యూజర్స్ కెనాట్ స్పెండ్ మచ్ టైం, అంటే అంత టైం ఎప్పుడు స్పెండ్ చేయడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ట్రావెల్ టు వైజాగ్ వెబ్సైట్ అండి, ఐ షేర్ దిస్ లింక్ గైస్. ఓకే, ఇట్స్ లోడింగ్, నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు మేము ఒక కంటెంట్ రాసాం, టాప్ 10 హిడెన్ ప్లేసెస్ టు విజిట్ ఇన్ విశాఖపట్నం అని. ఓకే, ప్రతి ఒక్కరు రాస్తారు బీచ్ అని అదని ఇదని. నో, వీ డిడెంట్ రైట్ దట్. బీ వన్ సెకండ్ గైస్, ఐఎమ్ షేరింగ్ దిస్ లింక్ సో దట్ మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది నేను ఇప్పుడు కంటెంట్ కోసం ఎంత ఎంత బాగా చెప్తున్నా అనేది. కంటెంట్ ఈజ్ ఎ కింగ్ అండ్ క్వీన్ ఇన్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్. చూడండి ఇక్కడ టాప్ 10 హిడెన్ ప్లేసెస్, వన్ సెకండ్ గైస్, టాప్ 10 హిడెన్ ప్లేసెస్ ఇన్ వైజాగ్ యూ నెవర్ నో ఎగ్జైటెడ్. అంటే ఏంటంటే మీరు ప్రీవియస్గా విజిట్ చేయని విషయాలు. చూసారు ఇక్కడ మా ఫోకస్ కీవర్డ్స్ అన్ని బోల్డ్లో పెట్టాం. ఫేమస్ ప్లేసెస్ ఇన్ వైజాగ్, ప్లేసెస్ ఇన్ వైజాగ్, టాప్ 10 బెస్ట్ ప్లేసెస్ ఇన్ వైజాగ్, అండ్ అలాగే సబెటింగ్స్ వాడాం. కోనం డ్యామ్, రైవాడ రిజర్వాయర్, తాటిపూడి, కంబాలకొండ, తంతడి బీచ్, కురుకుటి సాలు. సో ఇలా దెర్ ఆర్ 10 different contents అనమాట. సో పీపుల్ కెన్ ఎంగేజ్. సో once they engage with us, then definitely they can book the service from us. అంటే we have the service option here. అంతే కదండి. ఇప్పుడు if they love my content, then definitely they would like to travel with us. So this is how we are offering the packages to the audience. Okay, now అర్థమైందండి. ఇప్పుడు ఈ కంటెంట్ లో ఎన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయో ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? సో యూ కెన్ కంప్లీట్లీ కాపీ దిస్ కంటెంట్. ఎందుకు ఇంత కంటెంట్ రాయాలి, వాట్ ఈస్ యూజ్ అని అడిగితే ఎవరైనా, search engines are giving more importance to the lengthy and informational content. So this content is a food for the for the website. So without content, Google cannot crawl your website unless if your website is branded. Okay, ఇప్పుడు హాట్స్టార్ అని మీకు వినే ఉంటారు చాలా మంది. హాట్స్టార్ ఎందుకు బ్రాండెడ్ కూడా కాదు అంటే ప్రీవియస్గా దే డిడెంట్ డూ SEO ఆప్టిమైజేషన్ ఎనీథింగ్, బట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దే హ్యావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ వైరల్ ఆప్టిమైజేషన్. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ వుడ్ బి and content you create should be valid for trusted information. అంతే కదండి, యూజర్ ట్రస్ట్ చేయాలి, then only people can visit your website multiple times. Okay, I think someone has texted me. One second, I'm sharing this link guys, please go through it and read the content. And someone has texted me subtitle, how to select serial based upon the content. దట్స్ వాట్ సబ్టైటిల్ సీరియల్ బేస్డ్ ఏమి ఉండదండి. ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు కంటెంట్ రైటర్ కంటెంట్ బిల్డ్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతుంది, బట్ యూ నీడ్ టు గైడ్ హెర్. మీకు ఎలా కావాలి కంటెంట్ అనేది, ఏ టైప్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్ టైటిల్లో ఉండాలి,
ఏ టైప్ ఆఫ్ కంటెంట్ రాయాలి, విత్ ఇన్ కంటెంట్ లో కీవర్డ్ ప్లేస్ అయ్యేలా ఉండాలి. ఇప్పుడు చూసారా, మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ ఫేమస్ ప్లేసెస్ ఇన్ వైజాగ్, సో వీ కెప్ట్ ఇట్ ఆన్ బోల్డ్. అండ్ people are searching for top 10 places in Vizag, and best places to visit in Vizag, and Vizag sightseeing, picnic spots in Vizag, because people are searching. And we have done keyword research. Keyword research అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకొని కొన్ని కీవర్డ్స్ ఎంటర్ చేస్తే ఈ టైప్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్ అన్ని కూడా పీపుల్ ఆర్ సర్చింగ్. అంటే if we use my keywords within the content of my website, then definitely Google can crawl my web page and give the preference to my content, because we did not copy the content from anywhere, and we have written the content in a unique way. Unique way అంటే you should not copy from anywhere. మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, సార్ కంటెంట్ అంటున్నారు కదా, ఎక్కడ కాపీ చేశారు, ఎలా చేశారు, దానికి ఏమైనా తెలుస్తుందా అని డౌట్ రావచ్చు. ఎస్, there are different tools to check the copy content. Okay, so we'll tell you about the tools after this. Okay, and avoid keyword stuffing. నేను కీవర్డ్స్ అంటే సేమ్ కీవర్డ్ ని నా కంటెంట్ ఎక్కడ మంది యూజ్ చేయలేదు, బికాస్ ఐ షుడ్ నాట్ యూజ్ సేమ్ కీవర్డ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. ఇప్పుడు ఫేమస్ ప్లేసెస్ ఇన్ వైజాగ్ అని ఉందండి. ఈ ఫేమస్ ప్లేసెస్ ఇన్ వైజాగ్ అనేది చూద్దాం ఎన్నిసార్లు ఉందో. ఓన్లీ వన్ టైం, అంటే ఐ హ్యావ్ యూజ్డ్ మై కీవర్డ్ ఓన్లీ వన్ టైం. ఓకే, అండ్ నౌ అనలైజ్ ద కంటెంట్ బిఫోర్ పబ్లిషింగ్ ద పేజెస్. అంటే మేము ఈ కంటెంట్ ఓన్లీ రాయడానికి we took the time, ఎందుకంటే my designer has to work on my images, and my content writer has, like what a digital marketer can do అంటే digital marketing need to optimize this content. ఎలా రాస్తుంది, ఎక్కడైనా కాపీ చేస్తున్న కంటెంట్ రైటర్ లేదా ఈ కంటెంట్ ఎంత యూజరబుల్ అంటే యూజర్ రీడబిలిటీ, అండ్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ రీడబిలిటీ. రీడబిలిటీ అంటే ఏంటంటే ఎవ్రీ యూజర్ కెన్ రీడ్ ద కంటెంట్ ఇన్ ఏ రైట్ వే. ఓకే, అండ్ see, this is what like we have worked on it, and we are coming up with, guys, so we are coming up with a lot of content soon for this travel to Vizag, because we are adding lot more content for the food and drink, technology, news, lifestyle. So there are multiple things we are adding, because we want to engage the people. Okay, మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, సార్ why you have created this website, why you are developing the content without revenue, how we are doing all this stuff. Okay, why I am doing this, because we are doing SEO for my website. Once we get on the top of Google for best places in Vizag, if my website come on top of Google, then I can get more advertisement, because people contact me for the advertisement. Hey Mohan, hey, travel to Vizag admin, please add my website banner in your website, because your website is getting lot of traffic, lot of users are visiting. So if you place my banner on your website, then we can get the business. Okay, did you understand, guys? ఇప్పటివరకు ఇది కంటెంట్ ఆప్టిమైజేషన్ చెప్పాను కదా మీకు. సో ఈ కంటెంట్ ఆప్టిమైజేషన్ వరకు కంప్లీట్గా అర్థమైందా లేదా? సే ఎస్ ఆర్ నో. Guys, I need very quick response. సో ఎందుకంటే ఎంతమందికి అర్థం అవుతుందో అర్థం కాలేదు అనేది నాకు ఇంపార్టెంట్, బికాస్ మీకు సింపుల్గా ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ చెప్తాను. ఎందుకంటే యాజ్ ఎ టీచర్ ఐ షుడ్ ఎక్స్పెక్ట్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ ద స్టూడెంట్, బికాస్ ఎందుకంటే నా టీచింగ్ అనేది అర్థం కాకపోతే అనేది నేను చెప్పేదంతా వేస్ట్ మీకు, రైట్? సో if you guys have any doubts, please ask me, no problem. But I just want to know
Is my class, till content optimization, did you guys understand or not? Please ask me guys if you have any doubts, no issues. మీకు ఇప్పటికే కంటెంట్ వైజ్ చాలా డౌట్స్ రావాలి, బట్ నో వన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ మీ. ఐ డోంట్ నో వై. Fifth point, one sensor. Fifth point, which fifth point? 1, 2, 3. Keyword stuffing. అంటే ఏంటంటే కీవర్డ్ స్టఫింగ్ అంటే ఏంటి అంటే బేసికలీ కీవర్డ్ స్టఫింగ్ అంటే you should not use your focus keyword multiple times within the content. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా, ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫేమస్ ప్లేసెస్ ఇన్ వైజాగ్ అని ఉంది కదా, ఇది ఒక కీవర్డ్ అనమాట. నేను ఇక్కడ నా వెబ్ పేజ్ లో ఎన్నిసార్లు ఉందో నా కీవర్డ్ అని చెక్ చేయొచ్చు. I have used only one time because I did not use keyword stuffing. Why we are not using keyword stuffing ante Google can, like, there are Google eyes. Google is watching you without, without knowing, without your permission, because you have submitted your website in Google to crawl in a proper way. So if you do keyword stuffing, Google might penalize your website. Penalize అంటే ఏంటంటే పెనాలిటీ అంటే అప్పటి వరకు మీరు టాప్ లో కనిపించే వాళ్ళు గూగుల్లో, ఎప్పుడైతే గూగుల్ ఐడెంటిఫై చేసి యు ఆర్ డూయింగ్ మాల్ ప్రాక్టీసెస్, యు ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ బ్యాడ్ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నారని గూగుల్ అబ్జర్వ్ చేస్తే గూగుల్ స్టార్ట్ గివింగ్ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ యువర్ వెబ్సైట్. అంటే అప్పటి వరకు టాప్ లో వచ్చే వాళ్ళు నెక్స్ట్ సెకండ్ థర్డ్ పేజ్ కి మూవ్ అయిపోతారు అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ కీవర్డ్ స్టఫింగ్. Hope Naga Venkata, hope your doubt has cleared. And Shanti Kalapala, should content have many big titles? Yes, you can have many big titles. Means like innera petachandi, it's all about the size anamata. Ante H1, H2, H3 pettam kada. So ala kaakunda you can use multiple headlines because headlines plays a key role in content. Okay, Shanti, hope your doubt has cleared. I'm sorry guys. And KDP Mallikarjun Reddy, the content should be short or long. Sometimes short, sometimes long. If you are maintaining informative website, your website should be long content, because you have to maintain the lengthy content for the search engines and users. Because if the users start reading your website, అంటే ఒక యూజర్ మీ వెబ్సైట్ లో కంటెంట్ ని చదవడం స్టార్ట్ చేసి, if the user spend more time on your website, same page 50 times spend చేస్తాడు, he is moving to the other pages, because then user is like ఏంటంటే user like చేస్తాడు మీ కంటెంట్, అంటే user is giving an importance to your content, then automatically Google gives more importance. Okay, and Mallikarjun, మీ డౌట్ క్లియర్ అని అనుకుంటున్నా. And is Google algorithms treat anything for big mistake in content? Yes, obviously Google algorithms అంటే కంటెంట్ ఏంటంటే యూనిక్ గా ఉండాలి. యూ షుడ్ నాట్ కాపీ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్. అంటే సార్ చిన్న టైటిల్ కూడా కాపీ చేయకూడదు అంటే జస్ట్ యూ కెన్ కాపీ ద టైటిల్, నో ప్రాబ్లం. బట్ పారాగ్రాఫ్స్ కొంతమంది కాపీ చేసేస్తూ ఉంటారు. యూ షుడెంట్ డూ దాట్ బికాస్ Google treated it as spammy content. Okay, you should always go with unique content. And next ever in the only Google, sir, any other website also? What time? So content, not only Google, any other website, Bing, Yahoo, there are multiple search engines. And Shanti Kalapala, again question. Also, what is the difference between content and optimization? Yes, you're right. I mean, how all it depends on one another. So, Shanti, you're right. Basically, content and optimization is different. Content is all about the written the content. Okay. Optimization ante digital marketer can optimize it. Ante he can optimize in a proper way. Ante he can optimize your content in a Google search engine friendly way. Ante he has to use
he has to follow the Google guidelines. And the title, next description wise, keywords stuffing లేకుండా ఉండడం, సబ్ హెడ్డింగ్స్ మెయింటైన్ చేయడం, ఇమేజెస్ పెట్టడం, అండ్ సబ్ పాయింట్స్, బుల్లెట్ పాయింట్స్ పెట్టడం. సో యూజర్ ఎట్లా థింక్ చేస్తారో డిజిటల్ మార్కెటర్ అలా థింక్ చేసి ఆ కంటెంట్ ని ప్రిపేర్ చేయించాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆప్టిమైజేషన్. I mean, yeah, so hope you understand. And Google favors responsive websites or separate websites, but no. Google gives more importance to responsive websites. This is one of the on-page optimization activity. I'll tell you once the topic comes. And Srenu, okay? Srenu, how to check whether the popular content is suitable for SEO? How to check whether the particular content is suitable? See, అంటే ఈ కంటెంట్ సెట్ అవుతుందా, ఈ కంటెంట్ సెట్ అవుతుందా అని కాదండి. బేసిక్గా ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ ద వెబ్సైట్ యు ఆర్ మెయింటైనింగ్, యూ షుడ్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ద కంటెంట్. సో అంటే కంటెంట్ టేక్ కేర్ చేసుకోవడం అంటే యూ షుడ్ ఫాలో ద గైడ్ లైన్స్. ఇప్పుడు ఏవైతే గైడ్ లైన్స్ చెప్పానో అవన్నీ ఫాలో అవ్వాలి. ఇఫ్ నాట్, గూగుల్ కెనాట్ గివ్ ద మచ్ వాల్యూ టు యువర్ వెబ్సైట్. అంటే అంత వాల్యూ ఇవ్వకపోవడం అంటే ఏంటి? సో గూగుల్లో టాప్లో రావడానికి వాల్యూ ఇవ్వదు. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ ట్రావెల్ టు వైజాగ్. సో లైక్ వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఆప్టిమైజేషన్. మీరు ఒక 6 months తర్వాత ఈ ట్రావెల్ టు వైజాగ్ అనే వెబ్సైట్ గుర్తుపెట్టుకొని 6 months or 3 months తర్వాత చెక్ చేయండి. మై వెబ్సైట్ విల్ కమ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద గూగుల్ ఫర్ షూర్, బికాస్ మై టీమ్ ఈస్ డూయింగ్ వెరీ గుడ్ SEO. ఓకే, యా. So Google prefers keywords at the beginning of the title tag or end of the title tag. Google prefers keywords. See, basically అట్లా ఏమి ఉండదండి. బిగినింగ్ అవ్వచ్చు, ఎండ్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా విత్ ఇన్ కంటెంట్ లోనే కదా ఉంటుంది, టైటిల్ ట్యాగ్ లోనే కదా ఉంటుంది అవ్వచ్చు. అండ్ YTC Lokam, sir, how we find out whether it's copy cut content or optimized also, we can know. Yes, there are different tools. I'll tell you guys, tools అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు నేను మీకు అన్ని క్లియర్ గా చెప్తాను. ఎందుకంటే బిఫోర్ వి స్టార్ట్ SEO ఆప్టిమైజేషన్ యూ హ్యావ్ టు నో ద టూల్స్. ఆ టూల్స్ చాలా ఉంటాయి. ఆ టూల్స్ అన్ని కూడా మీకు ఒక్కొక్కరికి డీటెయిల్డ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్తాను. సో డోంట్ వరీ. స్టిల్ ఎనీ డౌట్స్? Does page speed has? Yes, page speed is one of the SEO on-page technique. Mallikarjun, I'll tell you. Okay, 1 second, guys. 1 second, guys. Give me 20 seconds. Yeah, sorry guys, I'm back. Okay, now, so shall I move to the another topic now? Hope you understand till now. Okay, right? Okay, fine. See, I'm talking about technical SEO. The process of technical SEO is to optimize your website so that it helps search engines to easily crawl, index or interrupt your website without any issues. ఏంటంటే టెక్నికల్ ఆడిట్ అనేది చేయాలి. ఆ టెక్నికల్ ఆడిట్ చేయాలి అంటే ఏమేమి కావాలి ఏంటి అనేది మీకు డీటెయిల్డ్ వేలో చూడండి. ఇవన్నీ అవే టెక్నికల్ ఆడిట్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అబౌట్ టెక్నికల్ ఆడిట్. ఓకే, డీటెయిల్. నౌ డొమైన్. సో మీకు డొమైన్ అంటే చెప్పాను ఆల్రెడీ. డొమైన్ అంటే వెబ్సైట్ నేమ్ అని, రైట్? So we need to specify preferred domain. Specifying the domain, we provide information to the search engine as
అంటే ఏంటంటే ఒక డొమైన్ మీరు పర్చేస్ చేసినప్పుడు చాలా ఆలోచించి డొమైన్ తీసుకోవాలి. ఓకే, అంటే మీ ఫోకస్డ్ కీవర్డ్ ఉండేటట్టుగా ట్రై చేయండి. అట్లీస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఫోకస్డ్ కీవర్డ్ అంటే ఏంటంటే మీ బిజినెస్ ఇప్పుడు టేక్ డిజిటల్ ఐటీ హబ్ అండి. సో డిజిటల్ ఐటీ హబ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ. ఐ థింక్ digital means online, IT means information technology, hub ante it's all about hub. Okay, that's why we have preferred the domain. And guys, one thing, domain ki enta popularity untadani nenu cheptanu. Recently few I won't reveal the names. Recently I mean few gazetted officers nanu contact ayyaru. digitalitihub.com అనే వెబ్సైట్ ఇచ్చాను. వై ఎనీబడి ఎందుకు అప్రోచ్ అయ్యారు వాళ్ళు? వాట్ ఈజ్ యూజ్? ఒక గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళకి ఏంటి యూజ్? ఇది డిజిటల్ ఐటీ హబ్ అనే డొమైన్ ని వాళ్ళకి ఇచ్చామని చెప్పారు. సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్? వాళ్ళకి యూజ్ ఏంటి డిజిటల్ ఐటీ హబ్ తో? ఎనీబడి? ఎందుకు? వై దే కాంటాక్టెడ్ మీ ఫర్ ద డొమైన్? If I place my website link in a website which has good page views or traffic, will it increase my website? Mallikarjun, if I place my website link in a website which has good page views or traffic, will it increase my website traffic? Obviously, you can improve the traffic. Does link relevance helps increase my website visibility? Yes, you can increase it. గైస్, నా క్వశ్చన్ మీకు అర్థమైందా? వై digitalitehub.com అనేది నేను ఎందుకు తీసుకున్నాను? వై పీపుల్ హ్యాస్ కాంటాక్టెడ్ మీ టు బై ద డొమైన్ ఫ్రమ్ మీ? ఎనీబడి? ఎవరైనా ఆన్సర్ చేయొచ్చు దీనికి. Yeah, most of them are telling that brand to provide their information. They want your domain name. They can't duplicate the domain, so and it will help to their business. Your website is popular and it has more visits. Yeah, this is one of the factors. And the website is popular. And the other one is saying that because you already have established brand in digital marketing services. Yeah, this is also one case. Nice, very good. And your brand made it to reach. Yes, this is also one thing. And the reach chala baguntadani. And to make one platform like Digital India, answer, you're right. Subdomain like digitalitehub.com. Okay, maybe. Yeah, he's right actually. Answer is correct. And someone is saying that having a good page views, maybe due to the familiarity of potential customers, maybe or may not be. And URL is catchy. SKLM would be, yes, you're right, catchy domain. And goodwill, maybe. User friendly website, yes, exactly. Your popular brand made it to reach. Your popular brand made it to reach. Obviously, Shanti already said. And Vizag is going to IT Hub Parade. And finally, Ishwarin answer you. Both of guys are correct, man. Because they want to launch the website called Digital IT Hub. Okay, they went through the GoDaddy and they didn't find the website. So and then finally they came to me and asked me. So they asked me to sell my website only domain name for the 5 lakhs. Because it's a catchy and branded name and Digital India, something like that.
It's less amount actually. Yeah, I know, it's less amount. So because why it's less amount means definitely they are government organizations and the people are asking me to give me the domain for the 5 lakhs. But I said no because I know the fact of the domain. Because if I maintain the domain for a long time, okay, then I can get more money. హలో తమ్ముడు గారు మన Hello. గేటు గోళ ఉద్యోగులు నాకు ఒక కోపం వచ్చేస్తుంది ఏడుకి ఏడుకి Okay. So see guys, someone is using abuse language. I don't know why. Host, please, please look into this issue. Because he has used very abuse language. Yeah. I will check it at A. Ramu, YTC Gopalapuram, GL Puram. I think I will contact him. Okay, good. Fine. Anyway, so అది అంటే అందరూ ఉన్నారు కదా, so it's not correct title. Anyway, no problem. See, this is what guys. Hope you understand. Fine. So it's all about the brand. So before you take the domain from any servers like GoDaddy, hosting anywhere, so you can take the domain. And the other one is breadcrumb menus. Okay, breadcrumbs అంటే ఏం కాదండి. సో breadcrumbs ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే SEO లో why it's important అంటే బేసిక్గా it provides complete path, allows user to navigate previous pages of the website. అంటే breadcrumbs అంటే ఏంటంటే చూసారు ఇక్కడ ఇక్కడ నా స్క్రీన్ మీకు విజిబుల్ అయి ఉంటుంది కదా. సో హోమ్, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ హబ్. ఇఫ్ ఐ గో టు ద అదర్ పేజ్, ఓకే, సో ఇఫ్ వి డోంట్ యూజ్ బ్రెడ్ క్రమ్స్ హియర్, సో బ్రెడ్ క్రమ్స్ అనేది యూజ్ చేయకపోతే ఇక్కడ ఏ పేజ్కి వెళ్ళాలనేది నావిగేషన్ నాకు తెలియదు బేసిక్గా. ఓకే, సో ఫర్ ద బెటర్ నావిగేషన్, యూజర్ నావిగేషన్, వీ కెన్ యూజ్ ద బ్రెడ్ క్రమ్స్. అంటే బిగ్ వెబ్సైట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాళ్ళకి చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, this is what breadcrumbs. It provides complete path, allows user to navigate the previous pages. అంటే ప్రీవియస్ పేజెస్ కి వెళ్ళాలి అనుకుంటే యూజర్ కి వాడు డెఫినెట్ గా మళ్ళీ హోమ్ పేజ్ కి వెళ్ళి ఇలా చెక్ చేసుకోవాల్సిన పని లేదు. ఓకే, బ్రెడ్ క్రమ్స్ ఉంటే వాడి అదే యూజర్ ఎక్కడి నుంచి ల్యాండ్ అయ్యాడు, ఎన్ని పేజెస్ విజిట్ చేశాడో అన్ని పేజెస్ కి కూడా నావిగేషన్ వస్తారు. ఓకే, సో ఇట్స్ ఈజీ టు like allows user to navigate the previous pages of the website in a easy way. Okay, and third one would be SSL and HTTPS. మీకు ఇందాక చెప్పాను ఆల్రెడీ, SSL, HTTPS. HTTPS and SSL help you to secure your information. అంటే మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, సెక్యూర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు ఎందుకు అని, రైట్? సో సెక్యూర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎందుకు అంటే someone might be hack your website. ఇప్పుడు మాకు పేమెంట్ గేట్వేస్ లేదు కదా నా వెబ్సైట్లో, SSL ఎందుకు వాడాలి అంటే, సో if someone has stolen your website content, so it might be bad ranking signal for your website. So that's why Google has launched the algorithm called SSL and HTTPS security. Okay, this is what. So again, we should always use SSL and HTTPS. And so mobile friendly. So what is meant by mobile friendly? So always make your website mobile friendly. Why we are using mobile friendly అంటే, సో చూడండి, మొబైల్లో మీరు ఎప్పుడైనా వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేస్తే, 1 సెకండ్ మీకు ఎలా చెక్ చేయాలో కూడా చెప్తాను. ఏదైనా వెబ్సైట్ మొబైల్ ఫ్రెండ్లీగా ఉందా లేదా ఏంటని.
So there is a mobile friendly test URL which was prepared by Google actually. So this is what the Google tool అనేది. So మీ వెబ్సైట్ URL మొబైల్ ఫ్రెండ్లీ ఉందా లేదా అని. Okay, I'm checking my website. Is my website మొబైల్ ఫ్రెండ్లీ నా కాదా అని. మొబైల్ ఫ్రెండ్లీతో అడ్వాంటేజ్ ఎందుకు మొబైల్ ఫ్రెండ్లీ URL మొబైల్ ఫ్రెండ్లీ వెబ్సైట్స్ ఎందుకు గూగుల్ ప్రిఫర్ చేస్తుంది అంటే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ మొబైల్ వెబ్సైట్స్. సో ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు 70% to 80% ఆఫ్ యూజర్స్ ఆర్ యూజింగ్ ఓన్లీ మొబైల్స్. ఓకే, సో if people want to know any information, they always check the website in mobile. Okay, so mobile లో ప్రాపర్ ఇండెక్స్ అంటే ప్రాపర్ గా నావిగేషన్ ఉండాలి. If you don't have a proper navigation in your website, people may leave your website immediately. అంతే కదా, the user immediate గా లెఫ్ట్ అయిపోయాడు అనుకోండి, సో you lose at least one customer, valuable customer lose అవుతున్నట్టే కదా. Okay, so you should always use the website mobile friendly test for your website. అంటే designers and developers will work on it. ఎందుకంటే డెస్క్టాప్ వర్షన్, మొబైల్ వర్షన్, ట్యాబ్లెట్ వర్షన్ అనేది 3 వర్షన్స్ ఉంటాయి. మీ వెబ్సైట్ అనేది 3 వర్షన్స్ లో కూడా ప్రాపర్ వేలో ఓపెన్ అవ్వాలి. ఓకే, నేను ఇప్పుడు చూసాను కదా, ఇది క్లియర్ గా వీడు చెప్తున్నాడు, పేజ్ ఈజ్ మొబైల్ ఫ్రెండ్లీ, దిస్ పేజ్ ఈజ్ ఈజీ టు యూజ్ ఆన్ మొబైల్ డివైజెస్. ఓకే, మీరు ఇక్కడ నా స్క్రీన్ విజిబుల్ అయి ఉంటే చూడండి ఒకసారి. సో మొబైల్లో ఈజీ టు ఈజీ నావిగేషన్ అనమాట. సో యూజర్ ఇట్లా చెక్ చేస్తారు. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు చెక్ ద వెబ్సైట్ ఈజ్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఆర్ నాట్. యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఏంటంటే కంటెంట్ కూడా మొబైల్ వ్యూలో ఉన్నట్టుగానే కనిపిస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు మన డెస్క్టాప్ లో చూస్తే కంటెంట్ ఎలా కనిపిస్తుంది, వైట్ గా కనిపిస్తుంది కదా. సో ద సేమ్ వే you have to implement your website in a mobile friendly way. Okay, this is what mobile friendly. This is one of the SEO ranking by. And as an SEO person, you have to guide the people, ఎవరైతే బిజినెస్ ఓనర్స్ అవ్వచ్చు, క్లయింట్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే డెవలపర్స్ అవ్వచ్చు, డిజైనర్స్ అవ్వచ్చు, వాళ్ళందరికీ కూడా ఓన్లీ డిజిటల్ మార్కెటర్ కెన్ హెల్ప్. ఓకే, and so finally, site loading speed. Loading speed of the site should be maintained by less than 4 seconds. Let's say, for example, website loading. ఇది కూడా Google దే టూల్ ఉంది, GTmetrix అంటారు. Okay, this is one website, GTmetrix, and you can the other option also called page speed insights. Okay, అంటే మొబైల్లో ఎంత స్పీడ్గా ఓపెన్ అవుతుంది మీ వెబ్సైట్, డెస్క్టాప్ లో ఎంత స్పీడ్గా ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి చూద్దాం. సో మేక్ యువర్ వెబ్ పేజెస్ ఫాస్ట్ ఆన్ ఆల్ డివైజెస్. అంతే కదండి, ఇప్పుడు నేను నా వెబ్సైట్ ఉంది, మొబైల్లో ఫాస్ట్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు అనుకోండి, నేను మళ్ళీ ఏం చేస్తాను, డిజైనర్కి డెవలపర్కి చెప్తాను, బాస్ ప్లీజ్ ఫిక్స్ ద ఇష్యూ, బికాస్ పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ టు మై వెబ్సైట్ బట్ మై పేజ్ ఈజ్ నాట్ opening in a proper way. So appudu em chestam, again developer need to fix the issue. If your web page open in a single before 4 seconds lopala the website open avutundi ante your website is very good, and the responsive is very good. It's loading guys, no problem, it's loading actually. Yeah. And so it's loading. సో సైట్ లోడింగ్ అనేది, అంటే సైట్ లోడింగ్ స్పీడ్ అంటే ఏం కాదమ్మా, వెబ్సైట్ లోడింగ్, మీ వెబ్సైట్ లోడ్ అనేది ఎంత ఫాస్ట్గా లోడ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇది ఎందుకు హెల్ప్ అవుతుంది అంటే, బౌన్స్ రేట్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. బౌన్స్ రేట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, బేసిక్గా యూజర్ వచ్చి ఇమీడియట్గా లెఫ్ట్ అయిపోతే బౌన్స్ రేట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఆ బౌన్స్ రేట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఇంక్రీజ్ అవ్వకూడదు. ఎందుకంటే వన్స్ యూజర్ వచ్చాడు అంటే మీ వెబ్సైట్లోకి, he move to the other pages. ఓకే, ఎందుకంటే యూజర్ ఎక్కువ ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తే
ఈ వెబ్సైట్ లో గూగుల్లో సెర్చ్ ఇంజిన్ లో అంత వాల్యూ ఉంటుంది అనమాట మీ పేజెస్. ఓకే, అంటే యూ షుడ్ ఆల్వేస్ యూస్. See guys, my page score is 3. అంటే I have to improve many. అంటే లోడ్ స్పీడ్ ఎంత ఉందండి ఇక్కడ 7 seconds ఉంది. I need to improve it to below 4 seconds. అంటే చూసారు ఇక్కడ ఇవన్నీ ఇవ్వండి, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా రెడ్ లో ఉన్నవన్నీ, ఇవన్నీ డెవలపర్కి ఇవ్వాలి. డెవలపర్ డిజైనర్కి ఇచ్చి మొత్తాన్ని చేయించాలి. ఎందుకంటే ఈ ఇష్యూస్ అన్ని ఫిక్స్ చేయించాలి. దెన్ ఓన్లీ my website speed should be go up. Okay, the same vehicle should mobile no 4%. I don't know why, what happened. Basically the mobile లో స్పీడ్ చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది. ఎనీవే ఏదో ప్లగ్-ఇన్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అనుకుంటా. we need to check it. అర్థమైందా? Google has created many tools for the digital marketers. Okay, if you want to check the page speed of your website, then you go for page speed tool. If you want to check the mobile friendly or not, you can go to the test mobile friendly URL. And okay, if you want to check the issues, design and development issues on the website, okay, page fast will load అవ్వట్లేదు 7 seconds 3 seconds రావాలి అంటే ఈ గ్రేడ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఎఫ్ గ్రేడ్ అని, ఇవన్నీ కూడా ఫిక్స్ చేయించాలి డెవలపర్స్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ సైట్ లోడింగ్ స్పీడ్. అండ్ robots.txt అండి. ఇది ఏంటి అంటే ఇప్పుడు గూగుల్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చూపిస్తున్నా. ఐ హ్యావ్ ఓపెన్ గూగుల్. ఓకే, URL digital IT.com. నేను ఇట్లా సెర్చ్ చేశాను కదా, నాకు లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు క్రాల్ మై వెబ్సైట్. ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా, ఈ పేజ్ నాకు గూగుల్లో క్రాల్ అవ్వకూడదు. అంటే గూగుల్లో క్రాల్ అవ్వకపోవడం అంటే ఏంటి, గూగుల్లో నా వెబ్సైట్ కనిపించకూడదు అసలు. ఇప్పుడు ఇది ఉందా, ఇది అసలు కనిపించకూడదు, గూగుల్లో ఎక్కడా కూడా కనిపించకూడదు. అంటే నేను ఏం చేయాలి, ఐ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ robot.txt ఫైల్. అంటే ఏంటంటే దిస్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఏ గూగుల్ అల్గారిథం టు ఐడెంటిఫై విచ్ పేజ్ ఇట్ కెన్ క్రాల్. robot.txt ఫైల్ కంటైన్స్ ఎల్లో అండ్ డిస్ఎల్లో. అంటే ఏంటంటే దీనికి కోడ్స్ ఉంటాయండి. robot.txt కి సైట్ మ్యాప్ కి కోడ్స్ ఉంటాయి. నేను రేపు క్లాస్ లో ఏవైతే డిజిటల్ మార్కెటింగ్ టూల్స్ అన్ని ఉన్నాయో ఆ టూల్స్ అన్ని కూడా చెప్తాను మీకు. ఓకే, ఆ టూల్స్ తో పాటు ఈ robot.txt అంటే ఏంటి, సైట్ మ్యాప్ అంటే ఏంటి అనేది క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు. ఓకే, అండ్ సో సైట్ మ్యాప్ కూడా రేపు చెప్తాను డీటెయిల్ వేలో ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది. Yeah. See guys, this is another thing called canonical or status code. ఇదేంటి అంటే canonical tags or status tags అంటారు. This provides the information to search engine which pages to crawl. అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు చాలా పేజెస్ ఓపెన్ చేస్తే, ఏదైనా వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేస్తే 404 ఎర్రర్ ఫౌండ్ అని వస్తుంది, పేజ్ హ్యాస్ కంప్లీట్లీ రిమూవ్డ్ అని వస్తుంది. మీరు ఏదైనా వెబ్ పేజెస్ అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో అవన్నీ ఏంటంటే వాటన్నింటికి కూడా వి కాల్ ద రెస్పాన్సివ్ కోడ్స్ అనమాట. దాన్నే కెనానికల్ కోడ్స్ అంటారు. అంటే ఇప్పుడు యూనో నేను HTTPS నుంచి wwwకి కంప్లీట్గా మూవ్ చేస్తాను ఫైల్ని. ఐ మీన్ అంటే HTTP నుంచి HTTPSకి మూవ్ చేస్తాను. అప్పుడు ఏమంటారంటే 301 కెనానికల్ ట్యాగ్. ఓకే, అండ్ మీరు ఎప్పుడైనా వెబ్ పేజెస్ ఏదైనా ఓపెన్ చేసినప్పుడు వెబ్సైట్స్ 301 కనిపించింది అనుకోండి, అంటే ఆ పర్టికులర్ పేజ్ ప్రజెంట్ లేదు బట్ ఫ్యూచర్లో ఉంటుంది అని మీనింగ్. అండ్ 404 పేజ్ ఫౌండ్ అని ఉంది కదా, ఈ 404 పేజ్ నాట్ ఫౌండ్ అంటే ఏంటంటే అక్కడ ఆ వెబ్సైట్ కంప్లీట్ URL ఏం లేదు, యూ కెన్ గో టు ద అదర్ పేజ్ అని అక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ 404. 200 రెస్పాన్స్ కోడ్ ఏంటంటే 200 అని ఏదైతే ఉంటారో దట్ పేజ్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫైనల్లీ. ఓకే, డిడ్ యూ గైస్ అండర్స్టాండ్? కెనానికల్ అంటే కెనానికల్ ట్యాగ్స్ ఆర్ 4 ట్యాగ్స్, 301, 502 బ్యాడ్ గేట్వే, ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట, డిఫరెంట్ కోడ్స్. ఓకే, ఏదైతే పేజెస్ వర్క్ అవుతున్నాయో వెబ్సైట్స్ పేజెస్ వర్క్ అవడం అంటే ఏంటండి, ఇప్పుడు ఇది ఉంది, ఇప్పుడు ఇది పేజ్ వర్క్ అవుతుంది అంటే ఈ పేజ్ ఏంటి, దిస్ ఈజ్ 200 రెస్పాన్సివ్ కోడ్.
అంటే యువర్ పేజ్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫైన్ అండ్ 301 అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది, ఈ పేజ్ ఉంది, ఈ పేజ్ మీదకి ల్యాండ్ అవ్వగానే నాకు ఇక్కడ హోమ్ పేజ్ ఆటోమేటిక్గా రీడైరెక్ట్ అవుతుంది అనుకోండి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ 301 రీడైరెక్షన్. అండ్ 302 అంటే టెంపరీగా పేజెస్ మూవ్ చేయడం. అంటే ఏంటంటే యాజ్ ఎ డెవలపర్, సారీ, యాజ్ ఎ డిజిటల్ మార్కెటర్, you should tell to the developer, boss, these pages are not working. I don't know why, but you have to implement these codes for the respective pages. Then only Google can understand about your page and index the page accordingly. Okay, అర్థమైందండి? So this is what canonical tag optimization. Okay na? And okay, see guys, this is what the basic on-page optimization. అయితే రేపు ఏ టూల్స్ యూజ్ చేయాలి, ఎలా యూజ్ చేయాలి, ఓకే, robot.txt అంటే ఏంటి, సమ్ అదర్ ఇంకా గూగుల్వి దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉన్నాయి, అవి కూడా రేపు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను డీటెయిల్గా. ఓకే, hope you guys understand the session today. Okay, so if you guys have any doubts, please text me. And if you guys understand my session, నా సెషన్ అంతా మీకు ఈరోజు అర్థమైతే ప్లీజ్ సే ఎస్. డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ టెక్స్ట్ మీ, నో ప్రాబ్లం, ఐ కెన్ హెల్ప్ యూ అవుట్. ఎనీబడి ప్లీజ్ టెక్స్ట్. Someone is asking me, any code we kept sir in Google? Yes, we need to, we need to keep the code. So we'll tell you about that tomorrow morning. tomorrow class లో నేను మీకు చెప్తాను. ఇంకా చాలా ఉందండి నేర్చుకోవాల్సింది, ఇది బేసిక్. మీకు ఇంకా రేపు క్లాస్లో అయితే ఏ టూల్స్ ఉంటాయి, ఎలా యూజ్ చేయాలి, ఏ టూల్ దేనికి యూజ్ చేయాలి, గూగుల్తో మన వెబ్సైట్ ఎలా ఇండెక్స్ చేయాలి, సో ఈ టైప్ ఆఫ్ మొత్తం రేపు ఇంకా డీటెయిల్ సెషన్తో మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది SEO అంటే ఇదా అని. ఓకే, ఓకే, ఓకే బాయ్. ఓకే గైస్, స్టిల్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ గైస్? Still any questions? Please ask me, no problem. I can able to answer your questions. Please ask me. And one more thing, guys, it's my, it's my, personal request to all of you. అందరికి పర్సనల్ గా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. సో ప్లీజ్ డోంట్ యూజ్ abuse language here, because we are humans, guys. So please don't use any చెత్త మాటలు ఎవరు మాట్లాడద్దు ఇక్కడ, ఎందుకంటే కాల్లో ఆల్మోస్ట్ వీఆర్ 200 members around, right? So it's not good for everyone. I think, hope you understand. ఓకే, మీకు నా క్లాస్ అర్థం కాకపోతే ప్లీజ్ టెల్ టు యువర్ మేనేజర్స్ సో దట్ ఐ కెన్ కరెక్ట్ ఇట్. ఓకే, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే. థ్యాంక్స్ ఎ లాట్. Thanks a lot, guys. And one more thing. So, your manager